اردو حروف یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو،
तुम, मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। ते ये उफ़क़ी या हॉरिज़ॉन्टल हर्फ कहलाता है, ये टे है। हुरूफ को क्यों हम काटते हैं, इनको छोटा क्यों करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हम दूसरे हुरूफ को उनके साथ जोड़ सकें। ये हर्फ कटा हुआ है तो बहुत आसानी के साथ आप इसको इस तरह जोड़ सकते हैं। तो ये बन गया टा। अब हमने देखिए कि इस वक्त कितने 5 हुरूफ सीखे हैं। गौर करके देखिए, से को उनके साथ जोड़िए और अगर हो सके तो कुछ अल्फाज बनाइए। साबित, साबित है, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पहले हमने सीखा था बे और उसके बाद ते, तो बे की छोटी सी शक्ल यहाँ और उसके बाद लिखा ते, तो ए बन जाएगा लफ्ज साबित। अजीज दोस्तों और नाजरीन, आओ उर्दू सीखें कि इस आलमी जमात में आपका दिली खैर मक़दम है। दोस्तों, हमने अब तक उर्दू के 6 हुरूफ सीखे हैं, अलीफ, बे, पे, ते, टे और से। आज हम उर्दू के 2 नए हुरूफ जीम और चे सीखेंगे। पहले जीम। ये उर्दू का 7वां हर्फ है और ये दायरे वाला हर्फ है। आप इसके दायरे को देख सकते हैं। आप इसे ज़रा गौर से देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि जीम की शक्ल क्या किसी जानवर से मिलती है या नहीं? गौर से देखिए, या मैं मदद करूं? किस सहराई जानवर से मिलती है? गौर कीजिए, इसकी शक्ल ऊंट से मिलती है। तसव्वुर कीजिए कि ऊंट सवार इसकी नकेल जोर से खींचकर पकड़ा है, तो इसकी शक्ल बन गई है कुछ इस तरह से। आइए अब जीम लिखना सीखें। अगर आपके जहन में ऊंट के सर का तसव्वुर मौजूद है तो समझ लीजिए कि जीम लिखना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। पहले इसका सर बनाइए इस तरह, ये जीम का सर है। जब आप ये लिख चुके हैं तो फिर उसके बाद इसका ये दायरा बनाइए और इसके अंदर एक नुक्ता दीजिए और ये रही जीम। मुझे उम्मीद है आपने इसको ठीक से देख लिया होगा और मैं आपको 2 लम्हों का वक्त देता हूं, आप लिखिए। मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल इसी तरह लिखा होगा, लेकिन बास तलबा जीम को लिखते हुए इसकी शक्ल बिगाड़ देते हैं। मसलन एक शक्ल इस तरह होती है, यहां देखिए कि जीम की ये तोंद पूरी निकली हुई है। ऐसा मालूम होता है जैसे ये किसी सूदख्वार की तोंद है, निकली हुई सी। बास तलबा इसको भूखा मार देते हैं। लिखते वक्त जीम लिखा ऐसे लिखते हैं। अब आप गौर करके देखिए कि इतनी जगह खाली है, लगता है जीम ने महीनों से कुछ खाया नहीं है। पेट देखिए कितना अंदर चला गया है इसका। ये दोनों तरीके गलत हैं। सही तरीका बिल्कुल ये है कि जीम का सर और उसका दायरा एक लकीर के बराबर होना चाहिए, तभी वो जीम की पूरी शक्ल बन सकती है। अब आइए इस पर हरकत देंगे। मैंने पिछली जमातों में आपको समझाया था कि ज़बर की आवाज़ आ है,
زیر کی آواز ای ہے اور پیش کی آواز او ہے. تو اس طریقے سے جیم زبر کیا ہوگا؟ جا. جیم زیر کیا ہوگا؟ جی. اور جیم پیش کیا ہوگا؟ جو ہے. تو جیم زبر جا، جیم زیر جی اور جیم پیش جو ہے. اب آئیے اس کی بدلتی ہوئی شکلیں دیکھیں. یہ شکل کیوں بدلتا ہے؟ اس لیے کہ اسے دوسرے حروف کے ساتھ ملنا ہے. دوسرے حروف سے ملنے کے لیے جیم اپنی شکل کو بدلتی ہے اور یہ شکل بدلتی ہے کچھ اس طرح. اور جب اسے دوسرے حرف سے ملنا ہے تو یہ پھر اپنے دائرے کو چھوڑ دیتا ہے اور یہ دائرے سے باہر آ کے اس کی شکل بن جاتی ہے اس طرح. کیونکہ دوسرے سے ملتے ہوئے یہ شکل آڑے آتی ہے، لہذا اس شکل کو یہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے. جیم یہ ہے. اب یہ جیم دوسرے حروف کے ساتھ ملنے کے لیے بالکل تیار ہے. اب دیکھیے کہ یہ جیم ہے، اس کو ملنا ہے الف سے، تو جیم الف جا بن جائے. چلیے میں آپ لوگوں میں سے کسی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور جیم کو اور الف کو ملا کر لکھیں. کون آئے گا؟ سومی آپ آئیں گے؟ آپ آئیے. تھوڑا سا بڑا لکھیے کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں. شاباش شاباش، آپ نے بہت ہی خوبصورت جا لکھا ہے. جس طرح الف مد آ ایک لفظ ہے، اسی طریقے سے جیم الف جا ایک لفظ ہے. اس طرح ہم جیسے کہ ابھی سومی نے جیم کو الف سے ملایا ہے، اسی طریقے سے ہم دوسرے حروف سے بھی ملا سکتے ہیں. میں کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب دیکھیے یہ ہے جیم، اس کو ملنا ہے بے سے، تو یہ اس طرح ہو جائے گا. کون پڑھ سکتا ہے اس کو؟ جیم بے جب جب ہو جائے گا. یہ جیم بے ہے جب. ٹھیک ہے. اب یوں کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت دو لفظ بنا لیے ہیں. ایک ہے جیم الف جا، دوسرا ہے جیم بے جب. اب یہ پورا ہمارے پاس سرمایہ ہے 6 حروف کا، اور جو ہم نے نیا حرف سیکھا ہے وہ ہے جیم. آپ کوشش کیجئے کہ اس کو کسی اور سے ملا کر کوئی ایک لفظ بنا سکے. ہم نے جیم کو الف سے ملایا تو جا بنا، جیم کو بے سے ملایا تو جب بنا. اب آپ غور کر کے دیکھیے کہ کوئی ایک لفظ آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں. میں آپ کی مدد کے لیے بتا دوں کہ یہاں ایک آ بھی موجود ہے. یہ آج ہے. یہ دیکھیے الف مد جیم کیا ہوا؟ آج بن گیا. جا جب آج. کوئی اور لفظ؟ آجا. ہاں سلمہ آپ نے ٹھیک کہا، آ جا. چلیے ایک اور لفظ بن گیا آ جا. ناظرین آپ بھی سوچئے کہ اور کیا الفاظ اس سے بنائے جا سکتے ہیں. کوئی اور لفظ؟ تاج. کیا خوبصورت سا لفظ آپ نے بیان کیا، تاج. یہ دیکھیے یہ تا ہے اور یہ جیم. جا تا بھی بن سکتا ہے. اور باجا. باجا بالکل صحیح کہا آپ نے، با جا. ہاں باج ہے، قلی قطب شاہ کا شعر ہے، پیا باج پیالہ پیا جائے نا. باج. بجاج ہے.
बजाज है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहूँगा और मुझे एक बात यहाँ वाज़ेह करनी है। देखिए कि बे इस तरह लिखी जाती है और इसकी शक्ल कट कर इस तरह बन जाती है, लेकिन यहां देखिए कि हमने बे इस तरह लिखा है, इस तरह। सवाल पैदा होता है कि बे इस तरह क्यों लिखा गया है। सलमा, आपके जहन में कुछ है? क्यों इस तरह की शक्ल हो गई उसकी? तो इसका एक उसूल है, इसका एक उसूल है कि ये जो हुरूफ हैं बे, पे, ते, टे, से, ये हुरूफ जब भी जीम के साथ मिलते हैं, जब भी जीम के साथ मिलते हैं तो उनकी शक्ल बन जाती है इस तरह। फर्ज कर लीजिए अगर आपने इसको ऐसा लिखा तो यह गलत समझा जाएगा। गलत क्यों? इसलिए कि ये जो हिस्सा है वो जायद है, ज्यादा है, उसकी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि उर्दू रस्मुल खत में एक छोटी सी लकीर भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, और अगर करते हैं तो वो इस्तेमाल करने वालों की गलती है। तो यहां इस तरह नहीं लिखा जाएगा। तो याद रखिए, बे, पे, ते, टे, से जब जीम के साथ मिलते हैं तो उनकी शक्ल थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। ये रहा उर्दू का 7वां हर्फ और उससे बनने वाले कुछ अल्फाज। अब आइए एक और नया हर्फ सीखें, चे। ये चे है और ये उर्दू का 8वां हर्फ है और ये भी जीम की तरह दायरे वाला हर्फ है, जीम की तरह दायरे वाला हर्फ है। इसको लिखना बिल्कुल आसान है। आपने जीम लिखना सीखा है तो चे लिखना भी आपके लिए आसान ही है। फिर भी एक बार मैं बता दूं कि पहले आप इसका सर बनाइए और उसके बाद इसका दायरा इस तरह, और इसके अंदर दीजिए आप नुक्ते 3। जिम के कितने नुक्ते थे? एक था, अलबत्ता चे के 3 नुक्ते हैं। अब आपकी बारी है, अब आप लिखिए चे कैसे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने चे बिल्कुल इसी तरह लिखा होगा कि उसका सर, उसका दायरा उसके सर से बाहर निकला ना होगा, वरना आमतौर पर यह होता है कि चे का दायरा उसके सर से बाहर आ जाता है, बिल्कुल इस तरह। या कभी यूं होता है कि दायरा उसके सर से बिल्कुल अंदर चला जाता है, इस तरह। ये दोनों सूरतें बिल्कुल बदनुमाई की हैं। बाज हजरात कमाल करते हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर जाते हैं। ये भी गलत सूरत है चे लिखने की। मुझे उम्मीद है कि आप जब भी चे लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ना उसका दायरा सर से बाहर ना बिल्कुल ही अंदर होगा। अब चलिए इस पे हरकत देते हैं। मैं फिर एक बार आपको याद दिला दूं, ज़बर की आवाज़ आ के लिए है, ज़ेर की आवाज़ ई के लिए और पेश की आवाज़ ऊ के लिए है। तो मुझे बताइए कि चे ज़बर चा, चा, चे ज़ेर ची, चे पेश चू, जी हाँ। अब चा, ची और चू हमारे पास हैं। अब इसकी हम कुछ अल्फाज बनाएंगे। मैंने जिम सिखाते वक्त आपको ये बताया था कि दूसरे हुरूफ से मिलने के लिए ये इसकी अपनी शक्ल बदल लेते हैं हुरूफ। तो यहां भी ये चे है और कट कर इसकी सूरत बन जाती है इस तरह। अब
चे तैयार है दूसरे हरूफ से मिलने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर ये अलीफ से मिलना है तो कैसे मिले? एक काम करते हैं, मैं आप में से किसी को दावत देता हूं, वो आए और ये पूरा लफ्ज बनाए। मलिश्री आप आइए, देखें कैसे आप लिखते हैं। शाबाश, बिल्कुल सही आपने लिखा है। अब देखिए चे का सर है और ये अलीफ, दोनों मिलकर बन गए चा। अब हमारे पास हमारा सरमाया है 7 हरूफ का, अलीफ, बे, पे, ते, टे, से और जीम। अब आप चे के साथ इनको जोड़िए और जितने अल्फाज आप बना सकते हैं बनाइए। चुप, चुप, चबा, चबा है, जी हाँ। जीम, बे, अलिफ, चबा है। बचा, बचा है, हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, बचा। चा चा, जी हाँ, चा एक मर्तबा लिखा, 2 मर्तबा आपने लिखा तो चा चा। दोस्तों आज हमने सीखे 2 नए हरूफ, जीम और चे, उनसे बनाए हमने उर्दू के कई नए अल्फाज। नाजरीन आज हमने उर्दू के 2 हरूफ सीखे, जीम और चे। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे 2 नए हरूफ लेकर। जिन अल्फाज को आपने आज सीखा है उनको पढ़िए और हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।